تعالى وبركاته ومغفرة. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد. شكرا يا مشهد زبان سر দিয়ে পড়ুন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد شغل محبة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اور تیرے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تیرے
नस्ले पाक में बचा बचा नूर का तू ही आईने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अमरल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला इलाहा ওরে মামিনা স্বপ্নে দেখে গর্বে তাহার নূর বন্না সুবহানাল্লাহ ওরে মামিনা স্বপ্নে দেখে গর্বে তাহার নূর ওরে সেই নূরেরই নাম রাখিলেন সেই নূরেরই নাম রাখিলেন মোহাম্মদ রাসূল নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ওরে তোমারি জিয়ারতে যাই হাজারো হাজি মদিনায় তোমারি জিয়ারতে যাই হাজারো হাজি মদিনায় হাজারো হাজি মদিনায় তুমি তো এই গরিবদের হও মদদগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম আসসালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ عليكم السلام يا حبيب الله حياة الله ورموتي الله غير قلوبي الله Allah jare la ilaha সবাই লা ইলাহা জবান খুলে লা ইলাহা জোরে জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ওরে আল্লাহ সারা মাবুদ নাই, আমার নবী সারা উপায় নাই। সবাই আল্লাহ সারা মাবুদ নাই, আমার নবী সারা উপায় নাই। ওরে ওই নবীকে পাইতে হইলে, ওই নবীকে হইলে মিলাদ সারা পহনা ইলাহা লা জোরে লা ইলাহা আলা ইলাহা আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। भर दो जोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो जोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। उन नवासों का सदकाता हो, उन नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, दर पे आया हो बनकर सवाली। हक से पाई जो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली हो, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई जो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम की वाली हो, मरहबा दोनों आलम की वाली। उसकी किस्मत का चमके सितारा, उसकी किस्मत का चमके सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। सबाई भर दो जोली मेरे ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्शे दी बंदगी को, आबरो दीने हकी बाचाली। बोलें ना या रसूल अल्लाह। जिंदगी बख्शे दी बंदगी को, आबरो दीने हकी बाचाली हो, आबरो दीने
حق کی بچالی او محمد کا، او محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی ہو محمد کا، সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। او محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی، بھر دو جھولی میرے تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ عاشقی مصطفیٰ کی عجمی، اللہ اللہ کا کتنا سر تھا ہو، اللہ اللہ کا کتنا سر تھا۔ زورے بولیں نا یا رسول اللہ۔ আশিক রাসূল ছিলেন হযরতে বেলাল, যিনি দেখতে কালো, কণ্ঠের আওয়াজ একটু একটু থেমে থেমে আসতে। সেই হযরতে বেলালের আজান আল্লাহ পাকের কাছে কি মধুর ছিল, কি দামি ছিল, তিনি আজান না দিলে সকাল হতো না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এজন্য শায়ের বলতেছে, আশিকি মুস্তাফা কি আরে আজামি, اللہ اللہ کا کتنا سر تھا ہو، اللہ اللہ کا کتنا سر تھا۔ ارے عرش والے بھی، عرش والے بھی سنتے آجا کو، کیا آجا نے، ارے کیا آجا تھی آجانے بلالے، کیا آجا تھی آجانے بلالے، সবাই ভর দো ঝোলি میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی سب کہیں گے خوشی سے، বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। শায়ের বলতেছে, গোটা হাসরের ময়দানে উম্মত যখন পেরেশানিতে পড়ে যাবে, সকল নবীদের দরবার থেকে যখন উম্মত ফিরে আসবে, ওই সময় উম্মত আমার নবীর জন্য অপেক্ষায় থাকবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। উম্মত যখন নবীকে দেখবে আর পাগল হয়ে যাবে, যে যার সাহায্যে, যার উসিলায়, যার সহযোগিতায়, যার সুপারিশে আজকে আমরা জান্নাতি হব, সেই নবীকে আমরা দেখতেছি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। শায়ের বলতেছে, হাশর মে ان کو دیکھیں گے جس دم، ارے امتی سب کہیں گے خوشی سے ہو، امتی سب کہیں گے خوشی سے، ارے آ رہا ہے وہ دیکھو نبی جی، آ رہا ہے ہو دیکھو نبی جی، اس کے کندھے پہ کملی ہے کالی، او اس کے کندھے پہ کملی ہے کالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زبان سے بھی بولیں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ والشکر للہ،
ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। উপস্থিত সম্মানিত মুসল্লিয়ানি কেরাম, মুসল্লিয়ানি আযম, মুরব্বি বাজান, যুবক ভাইয়েরা, এখনো আল্লাহ তাআলার মহান হুকুমে পবিত্র মুহররম মাসে শেষ জুমার নামাজ পড়তে আসা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দারা, সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ এবং শুকরিয়া। আসুন আমরা সর্বপ্রথম ওই মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, যিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে অতীব দয়া করে মায়া করি যাচাই বাছাই করে মুহররম মাসের সর্বশেষ জুমার নামাজ আদায় করার জন্য ফকিরতলাই কেন্দ্রীয় জামিয়া মসজিদে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমরা খুশি না বেজার? আসুন আমরা ওই মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান সুবহান দরবারে হৃদয়ের নিগ্রাণ ও সবটুকু আবেগ অনুভূতি উজাড় করে সমবেত ভাবে সমবেত কণ্ঠে একসাথে সিংহের মতো গর্জন করে চিল্লে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। তার সাথে সাথে লক্ষ কোটি কোটি দরুদ ও সালামে নজরানা ওই নবীর নুরানি কদমে, যেই নবীজি কারবালার জমিনে ইমামে হোসাইনের শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে একটা পাপিষ্ঠ জালিম পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট সন্তানের জন্ম, মালাউন ইয়াজিদের জন্ম হবে, তার হাতে নবী পরিবারের শাহাদাত হবে, নবী পরিবার রক্তাক্ত হবে এবং গোটা পৃথিবীতে উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে ফিতনার অন্যতম একজন সৃষ্টিকারী শয়তানের শিং সেই ইয়াজিদ সম্পর্কে নূরের নবী মায়ার নবী ভবিষ্যৎবাণী আগেই করে গিয়েছিলেন। তাই আসুন আমরা ওই নবীর নূরানি দরবারে আলোচনার প্রারম্ভে ছোট্ট করে দুরুদ ও সালামের নজরানা পেশ করি। সকলেই পড়ি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় হাজিরিন, যেতে যেতে এই পবিত্র মুহররম মাস আমাদের মাস থেকে অলরেডি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকে 29 তারিখ। যদি এই মুহররম মাস 29-এ হয়, আগামীকাল 1 তারিখ, আর যদি না হয় 30টি হলে রবিবার থেকে পবিত্র সফর শুরু হয়ে যাবে। কন্যা আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা ভাগ্যবান, এই পবিত্র মুহররম মাসে ধারাবাহিক আমরা সোহাদায়ে কারবালা, আহলে বায়াতের শান-ও-মান আজমত সম্পর্কে আপনাদেরকে শুনিয়েছি, আরো অনেক বহু কথা। এটি আসলে 1 বছর 2 বছরে পরিপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে শোনানো সম্ভব নয়। এগুলো যদি পুরো মাস ব্যাপী প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়, তাহলে হয়তো কিছু একটা আপনাদের সামনে ধারণা দেওয়া সম্ভব। তারপরও গত 4টি জুমায় আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কারবালার একটু ইতিহাস, আহলে বায়াতের শান-ও-মান আজমত আমরা বর্ণনা করেছি। যতটুকু করেছি আপনারা যারা ছিলেন, যতটুকু শুনেছেন, রব্বুল আলামিন যেন সবাইকে কবুল আর মঞ্জুর করে সকলে বলেন আমিন। আজকে আমরা তারই ধারাবাহিকতায় ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা ছিলাম। এই শাহাদাতের এই পর্যায়টাকে আমরা মাইনাস করে আমরা এখন ইয়াজিদের পরিণতি কি এবং ইয়াজিদ বাহিনী ইমামে হোসাইন তার গোটা পরিবার নবীর আওলাদদের সাথে বেয়াদবি করে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সঙ্গী সাথীদের সাথে এই জমিন, এই প্রকৃতি কি ব্যবহার করেছিল সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা ইনশাআল্লাহ জানবো। রব্বুল আলামিন কোরআন ও হাদিস থেকে সঠিক তথ্যটা ইতিহাস থেকে আপনাদের সামনে পেশ করা পরিশেষে আমি সহ আমাদের সবাইকে ঈমান এবং আমল করার তৌফিক দান করুন, সকলে বলেন আমিন। ইয়াজিদ ছিলেন হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 3টি সন্তানের মধ্যে একটি সন্তান। ইয়াজিদ ছাড়াও আমিরে মুয়াবিয়ার আরো 2টি সন্তান ছিলেন, একটা মেয়ে ছিলেন এবং একটা ছেলে ছিলেন। ওই ছেলেটার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যার জন্ম হয়েছে 600 হিজরিতে। কত হিজরি? সরি, আমার মিস্টেক হয়েছে, 600 খ্রিস্টাব্দে। কত খ্রিস্টাব্দে? 600 খ্রিস্টাব্দে। এবং যার ইন্তেকাল হয়েছে 80 খ্রিস্টাব্দে, 680। তথা এই জমিনে যার হায়াত ছিল প্রায় 80 বছর। কত বছর? 80 বছর। প্লাস মাইনাস করলে হয়তো 79 হতেও পারে। তো হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে খেয়াল করবেন, হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে ইয়াজিদের জন্ম হয়। ইয়াজিদ হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রায় 80 বছর পর্যন্ত, শেষের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খেলাফতে ছিলেন। আমিরে মুয়াবিয়া 80 বছরে, তথা ওই সময় 680 খ্রিস্টাব্দে, অথবা যদি হিজরি ধরেন
আপনারা 60 হিজরিতে আমিরে মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পরে ওই সময় মসনদে দখল করেন তার পুত্র ইয়াজিদ। ইয়াজিদ শুরু থেকেই তিনি ইসলামের কালচার শিষ্টাচার তার ভালো লাগতো না। ইসলামের শিষ্টাচার কালচারটা তার পছন্দনীয় হতো না। কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে আপনি যদি ইসলামিক একজন পরিপূর্ণ অনুসারী হন, আপনার অনেক কিছু মানতে হবে, অনেক কিছু ছাড়তে হবে। কথা বলে ঠিক কিনা? আপনি যদি মুসলমান দাবি করেন, আপনি মদ খেতে পারবেন না। আপনি মুসলমান দাবি করলে হারাম খেতে পারবেন না। মুসলমান দাবি করলে আপনি গুনাহের কাজ করতে পারবেন না। কথা কোন ঠিক কিনা? মুসলমান দাবি করলে অপরাধ কাজ আপনি করতে পারবেন না। নারীদের সাথে আপনি জিনা করতে পারবেন না। আপনি পুরুষের সাথে বলাৎকার করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, আপনি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না, যা খুশি তা করতে পারবেন না। কথা বলে ঠিক কিনা? আপনি যদি মুসলমান, আমাদের টকশোতে ইসলামিক তথা বিভিন্ন টেলিভিশনের টকশোতে দেখবেন অনেক নারীদেরকে, অনেক মা বোনদেরকে দেখা যায় চুল ছাড়া, কপালের মধ্যে বড় একটা টিপ দিয়ে তারা ইসলামে হুজুরদের বিষয়ে সমালোচনা করে। তারা বলে আমরাও কোরআন পড়ি, আমরাও হাদিস পড়ি, আমরাও ইসলামের মধ্যে আছি। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? চিন্তা করা যায়, এটাও আমাদের বাংলাদেশের একটা কালচার হয়ে গেছে। যারা রাজনীতি করে তারা ইসলাম বোঝে না, যারা অনেক সময় ইসলাম বোঝে তারা রাজনীতি অনেক সময় করতে চায় না। অথচ দুইটা এক, কোনটার বিপরীত নয়। আমার নবী রাজনীতি করেছেন না? কথা কয় না। আমার নবীজি রাজনীতি করেছেন না? সবাই বলেন না, রাজনীতি করেছেন না? পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হচ্ছে আমার নবী। বাড়িতে গিয়া কইেন সুবহানাল্লাহ, বউ খুশি বলে জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের নাম কি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোনো সন্দেহ আছে? জোরে বলেন না, সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ? আমার নবীকে আপনি যেই দিক থেকেই দেখবেন, ওই দিক থেকে আমার নবীজি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কর না সুবহানাল্লাহ। আপনি নায়ক, রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে দেখবেন শ্রেষ্ঠ, আপনি সমাজ পরিচালনাকারী হিসাবে দেখবেন শ্রেষ্ঠ, ফ্যামিলি পরিচালনাকারী হিসাবে দেখবেন শ্রেষ্ঠ, স্বামী হিসাবে শ্রেষ্ঠ, বাবা হিসাবে শ্রেষ্ঠ, নানা হিসাবে শ্রেষ্ঠ, এবং উম্মতের জন্য নবী হিসাবে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্য বন্ধু হিসাবে শ্রেষ্ঠ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কোন দিক থেকে আমার নবীকে মাইনাস করার কোনো সুযোগ নাই যে না এই দিক থেকে নবীজি 2 নাম্বার আরেকজন 1 নাম্বার, এরকম কোন সুযোগ নাই। প্যারে হাজিরিন, তো ইয়াজিদের জন্ম হয়েছিল, এবার ইয়াজিদের বিষয়ে আসি। ইয়াজিদের জন্ম হয়েছে 11 শাওয়াল 26 হিজরি। কত হিজরি? 26 হিজরি। তথা হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া তিনি হিজরির, খেয়াল করবেন, হিজরির 20 বছর আগে তার জন্ম। হিজরি সাল শুরু হওয়ার 20 বছর আগে তার জন্ম। এই হযরতে আমিরে মুয়াবিয়ার যখন প্রায় 46 বছর, তখন ইয়াজিদের জন্ম হয়। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমাদের বাংলাদেশের একজন সুন্নি জামাতের একজন পপুলার একজন বক্তা, যার নাম আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব, তার একটা ঘটনা আছে। গত বছর তিনি চট্টগ্রামে কোন একটা প্রোগ্রামের মধ্যে, প্রোগ্রাম শেষে জুম্মার দিন তিনি রাস্তা দিয়ে আসার পথে জুম্মার নামাজের যখন সময় হলো, আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব তিনি চট্টগ্রামের স্বনামধন্য একটা মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য তিনি গেলেন। তো জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য তিনি যখন মুসল্লি হিসাবে অবস্থান করতেছেন, ওই সময় জুম্মার নামাজে যিনি দায়িত্বরত খতিব ছিলেন, তিনি ইয়াজিদকে সাহাবী বলে উল্লেখ করলেন। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? তিনি ইয়াজিদকে কি বললেন? সাহাবী ছিলেন। ইয়াজিদ কি ছিলেন? সাহাবী ছিলেন। তো জিহাদি সাহেব তিনি এই কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে হয়তো আমি কথাটা ভুল শুনেছি। তিনি তার সফর সঙ্গী যারা ছিল তাদেরকে বললেন যে খতিব সাহেব কি ইয়াজিদকে সাহাবী বললেন, এরকম একটা কথা কি আপনারা শুনেছেন? হ্যাঁ শুনেছি। তখন তিনি বলতেছে আমরা তো সুন্নি জামাতের লোক, হয়তো আমরা অনেক সময় একটু বেশি শুনতেই পারি। তো তিনি মুসল্লিদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই খতিব সাহেব কি ইয়াজিদকে সাহাবী বলছে, এরকম কোন কথা? কয় হ হ। তিনি যে ইয়াজিদকে সাহাবী বললেন, জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ।
তখন তিনি সাথে সাথে জিহাদি সাহেব, যার সাহস ছিল, এলেম ছিল, বহর ছিল, এরকম ইয়াজিদ বাহিনী হাজারো একদিকে হলেও একটা জিহাদের পায়ের সমান হয়। কথা ঠিক কিনা? বিহারে হাজির জিহাদি সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, খতিব সাহেব, আপনি যে ইয়াজিদকে সাহাবী বললেন, কোন দলিলে বললেন, কোন যুক্তিতে বললেন, কার হিম্মতে বললেন, কার প্ররোচনায় বললেন? ইয়াজিদের জন্ম কবে? ইয়াজিদের জন্ম হয়েছে কবে? ইয়াজিদের জন্ম হয়েছে 26 হিজরিতে। কত হিজরিতে? 26 হিজরিতে, আমার নবীর ওফাতের পরে গিয়ে। প্রিয় হাজিরিন, তাহলে সে সাহাবী হলো কিভাবে? ইয়াজিদ সাহাবী হলো কিভাবে? যার জন্মটাই নবীজির আগমনের পরে, বিদায়ের পরে, তাহলে সে সাহাবী হয় কিভাবে? তখন সে বলতেছে, আপনি বসেন, আপনার সাথে পরে কথা হবে। তো আলাউদ্দিন জিয়াদি সাহেব হচ্ছে নাসর বান্দা, সে এই ইয়াজিদ বাহিনীকে কোনোভাবে ছাড়তে রাজি না, কারণ তাকে ছেড়ে দিলে গোটা মুসল্লিগিলি সবগুলো ইয়াজিদের পক্ষে চলে যাবে। কথা ঠিক কিনা? প্রিয় হাজিরিন, সময় সংকীর্ণ, তো মূল কথা জুম্মার পরে বললেন যে আপনার সাথে পরে কথা হবে। কয় না, আপনি যদি সাহাবী বলেছেন মীমাংসাটা এখনই হবে, নইলে হাজার হাজার মানুষ প্রকষ্ট হয়ে যাবে। বলতেছে, আচ্ছা আপনি যদি বলতেছে জুম্মার পরে আমরা কথা বলবো, তো কোনোভাবেই সে জুম্মার পরে ধরা দেয় না। তো জিহাদি সাহেব তিনি উপরের কমিটি যারা রয়েছেন তাদের শরণাপন্ন হয়ে, তারপর কমিটি যখন খতিব সাহেবকে বললেন যে না, উনি যেহেতু একটা বিষয় আপনাকে কাউন্টার দিয়েছে, উনি যেহেতু আপনার একটা ভুল ধরেছে, কমপ্লেন দিয়েছে, এটা সমাধান হোক, আমরাও চাই, আমরাও এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে চাই। ইয়াজিদ কি ভালো মানুষ ছিলেন না খারাপ মানুষ ছিলেন? তো এবার দিন শেষে যখন জুম্মার পরে বৈঠক হলো, জিহাদি সাহেব হাজারো দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ইয়াজিদকে ভালো বলার কোনো সুযোগ নাই, যে ইয়াজিদকে ভালো বলবে সে দুনিয়ার জমিনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। তখন খতিব সাহেব দলিল দেয়, ছোট্ট একটা ছোটি বই নিয়ে খতিব সাহেব দলিল দেয় যে না, এই দলিলে আমাদের মাসিক মদিনা আদর্শ নারী বিভিন্ন কিতাবের পত্রিকার দলিল দিয়ে সে বলতেছে, এই 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 কিতাবের মধ্যে ছোট্ট একটা পাতার মধ্যে এই হাদিসের মধ্যে ইয়াজিদকে ভালো বলছে, যে না, ইয়াজিদকে খারাপও বলা যাবে না, ভালো বলা যাবে না। এই জায়গায় বলছে ইয়াজিদকে ভালো বলা যাবে না, খারাপ বলা যাবে না, তাহলে আপনি তাকে সাহাবী বললেন কেন? তখন খতিব সাহেবের এই অবস্থা হয়েছে, মুসল্লিরা, কমিটিরা মনে হয় ভালো মন্দ উত্তম মাধ্যমের একটা ব্যবস্থা, মারপিট শুরু হবে। তখন জিহাদি সাহেব আলেমের ইজ্জত রক্ষার্থে তিনি নিজেই হয়তো বললেন যে হয়তো আসলে খতিব সাহেব আমিরে মুয়াবিয়াকে সাহাবী বলতে গিয়ে ইয়াজিদকে সাহাবী বলে ফেলেছেন, ঠিক না খতিব সাহেব? তো এবার খতিব সাহেব কি বলবে? যদি বলে ঠিক না, তাহলে মার শুরু, আর যদি বলে ঠিক, তাহলে আজীবন হয় যে আকীদার মধ্যে আসিলে আকীদার মধ্যে কলম হইব। তারপর ইজ্জতের দিকে সে আমাইরের দিকে সে করতেছে, হ্যাঁ আসলে আমি হয়তো ভুল করে ফেলেছি। তখন মুসল্লিরা ওই খতিব সাহেবকে বললেন, যদি ফারদার এরকম ভুল আর হয়, আপনার এই ভুলে আর দ্বিতীয়বার আপনাকে এই মসজিদের সুযোগ দেওয়া হবে না। আমার বড় আশ্চর্য লাগে, বড় খারাপ লাগে, ওই খতিব সাহেব আমাদের বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন মাদ্রাসার বড় বড় সাইকুল হাদিস মুহতামিম, আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিনি কোন মাদ্রাসার প্রোডাক্ট। এই মাদ্রাসার প্রোডাক্ট, এত বছর মুরব্বী, 60 বছর বয়স, তার ভিতরে ইয়াজিদের প্রতি এত ভালোবাসা, মহাব্বত। নাউজুবিল্লাহ। ভাইরা আমার, ইয়াজিদকে ভালো বলার কোনো সুযোগ নাই। আজকে আপনারা দলিল নিয়ে যাবেন, এতদিন ইমামে হোসাইনের শানমান আজমত শুনছেন, আজকে ইয়াজিদের কর্মকাণ্ডগুলো শিখে যাবেন মুসলমান। তাহলে যারা ইয়াজিদকে ভালো বলে তাদেরকে আপনারা দোটটার মধ্যে ধরে পাকড়াও করতে পারবেন থাপ করে, যে তুই কি ইয়াজিদকে ভালো বলে, ইয়াজিদকে এই খারাপ কাজগুলো করেছে, তারপরে তুই কেন ইয়াজিদকে ভালো বলস? তখন সে বলবে, আসলে আমি তো বালা বলি না, আমারে বালা বলানো শিখানো হয়েছে। আরে কথা কয় না কা, আমাকে ভালো বলানো শিখানো হয়েছে। আমি যেই পরিবেশে বড় হয়েছে, ওই পরিবেশে ইয়াজিদ ভালো মানুষ, আল্লাহওয়ালা মানুষ, 100 রাকাত নামাজ পড়নেওয়ালা মানুষ, কোরআনে হাফেজ মানুষ, অথচ তোমরা তারে খারাপ বলো। আমাকে হুজুরা তো হারে খারাপ কয় না। কন্না নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। প্রিয় হাজিরিন, তো ইয়াজিদের জন্ম হয়েছে কত হিজরি? 26 হিজরি। জোরে বলেন, কত হিজরি? 26 হিজরি। এবং যার মৃত্যু হয়েছে 64 হিজরি। কত হিজরি?
64 হিজরি, তো 26 থেকে 64 হিসাব করলে তার এই পৃথিবীতে অবস্থান 38 থেকে 39 বছর। যে ক্ষমতার জন্য, পাওয়ারের জন্য তিনি নবী বংশকে ভুলে গেলেন, নবীর আদর্শ ভুলে গেলেন, বাবার কথা ভুলে গেলেন, ইসলাম ভুলে গেলেন, সেই ক্ষমতা কিন্তু সে বেশি দিন স্থায়িত্ব রাখতে পারেনি। মাত্র 3 থেকে 3.5 বছরের তার এই ক্ষমতা। 80 সাল থেকে 83 সাল পর্যন্ত, অথবা 60 হিজরি থেকে 63 হিজরি পর্যন্ত, এই 3 থেকে 3.5 বছর ছিল তার এই ক্ষমতা। শুধু ক্ষমতাই না, তার এই জমিনে হায়াতের মাত্রাই ছিল এই 3 বছর। কন্যা আল্লাহু আকবার। প্রিয় হাজিরিন, এবার আসেন ইয়েজিদের অপরাধ কি। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ফকিরুল্লাহ খতিব সাহেব, আপনি খালি ইয়েজিদের দোষ খোঁজেন, কই আমাকে ফিরে তো ইয়েজিদের প্রশংসা করে, আমাদের শায়েখ তো ইয়েজিদের প্রশংসা করে, আপনি কেন দোষ খোঁজেন? ভাই, ইয়েজিদের প্রশংসা করার যদি কোনো একটা সাইড থাকতো তারপরও আমরা করতাম, কিন্তু ইয়েজিদ তো প্রশংসা করার কোনো সাইড নাই। কিন্তু তারপরও ইয়েজিদ এমন 3টা অপরাধ এই জমিনের মধ্যে করেছে, তার যদি 100টা না 1 কোটি ভালো কাজ থাকে, 1 কোটি ভালো কাজ এক পাল্লায় দিলেও, এই 3টা অপরাধের একটা অপরাধ এক পাল্লায় দিল, তার ওই 1 কোটি ভালো কাজ কি হয়ে যাবে? মাইনাস হয়ে যাবে। জোরে বলেন, কি হয়ে যাবে? 1 নাম্বার ইয়েজিদের অপরাধগুলো শুনে নিন। 1 নাম্বার ইয়েজিদের অপরাধ হচ্ছে কারবালা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাত। শুধু শাহাদাত নয়, ইমামে হুসাইনের সন্তান হযরতে আলী আকবর, আলী আসগর, শুধু তাই নয়, ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান ইমামে হাসানের সন্তান মাওলা আলীর আরেক সন্তান, এভাবে নবী বংশের 39 জনকে সে নির্মম ভাবে শহীদ করেছে। যার নেতৃত্বে, যার প্ররোচনায়, যার হুকুমে, তাকে ইতিহাস ক্ষমা করলেও পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন ক্ষমা করতে পারে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটাই ছিল 1 নাম্বার অপরাধ। ইয়েজিদের 1 নাম্বার অপরাধটা কি আপনারা বলবেন? ইমামে হোসাইন তার পরিবারকে নির্মম ভাবে হত্যার হুকুম দেওয়া। কি দেওয়া? হুকুম দেওয়া। এটা ছিল তার কয় নাম্বার অপরাধ? 2 নাম্বার ইয়েজিদের অপরাধ হচ্ছে ইমামে হোসাইনের শাহাদাতের পরে তার গোটা পরিবারের সাথে নির্মম নির্যাতন, জুলুম করার পরে আরবের রাজ্যে রাজ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল। 1 নাম্বার প্রতিবাদ জানিয়েছে মদিনাবাসী। মদিনাবাসীরা এমন ভাবে প্রতিবাদ শুরু করে দিল যেন ইয়েজিদ বাহিনীকে তারা পেলেই তারা খেয়ে ফেলবে, হত্যা করবে। এদিকে ইয়েজিদ বাহিনী মদিনাবাসীর এই প্রতিবাদ দেখে, প্রতিবাদের কথা শুনিয়ে ইয়েজিদের হুকুমে, ইয়েজিদ বাহিনীর মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর গোষ্ঠী জল্লাদ বাহিনী, যারা মানুষকে ধরে আর শুধু কাটে, ওই জল্লাদ বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হলো, জল্লাদ বাহিনীর নেতারা, তোমরা তোমাদের বাহিনী নিয়ে মদিনাতে যাও। মদিনাতে যারা আমার বিরুদ্ধে, আমার দলের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে, এক একটি করে জবাই করো। তাদেরকে এমন নির্মম মৃত্যু দাও যাতে করে আরবের কোন রাজ্য থেকে ইয়েজিদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস না পায়। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। ওই জল্লাদ বাহিনী মদিনাতে যখন আক্রমণ চালালো, এমন ভাবে তারা আক্রমণ চালানো, মদিনাবাসী তাদের প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করলেন। যারা সামনে এসেছে একে একে তারা জমিন থেকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, ওই জল্লাদ বাহিনী শুধু মদিনাতে থাকা 1 জন 2 জন নয়, 10,000 সাহাবী তাবিদেরকে তারা নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। আর 1000 মা ও বোনদের ইজ্জত তারা নষ্ট করেছে। তাদের কারণে 1000 মা ও বোন গর্ভবতী হয়েছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এটা কি অপরাধ নয়? জোরে বলেন না, এটা কি অপরাধ নয়? আরো সামনের দিকে যাই। এই ইয়েজিদ বাহিনী শুধু মদিনাতে তারা মানুষ হত্যা করেনি, খুন করেনি, তারা মদিনাতে নূরের নবীজির সোনার মদিনায় খানায় কাবা চাইতেও দামি, যেই মদিনার সে আজিমের চাইতেও দামি যেই সোনার মদিনা, ওই মদিনাতে ইয়েজিদ বাহিনী 1 দিন 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত আজান, ইকামত, জামাত সব বন্ধ করে দিয়েছে। কি করে জামাত হবে? নামাজ পড়বে কারা? ওই মুসল্লি তো নাই। ইয়েজিদ বাহিনীর ভয়ে
কেউ সামনে এসেছে নিহত হয়েছে, আবার কেউ ইসলামের জন্য অনেকে সরে গিয়েছে না, আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, অন্য কৌশলে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। ওই অবস্থায়, ওই অবস্থাটা ছিল এত বিশৃঙ্খলা, এত নির্মম। ভাইরা আমার, কি দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাই? মদিনাবাসী যেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর সমস্ত ইমানদারের ইমান, সেই মদিনায় আজান বন্ধ, একামত বন্ধ, নামাজ বন্ধ। আল্লাহর নবীর প্রিয় একজন সাহাবী তথা তাবী, যার নাম হযরতে সাইদ বিন মুসাইয়্যিব। হযরতে সাইদ বিন মুসাইয়্যিব এই দৃশ্য দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, না, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাদের এই কুকর্মগুলো সারা পৃথিবীর মানুষদেরকে জানাতে হবে। যদি জানাতে হয়, মরে গেলে কে জানাবে? এজন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। তিনি বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রথম তিনি পাগলের অভিনয় করলেন। তিনি পাগলের বেশ ধারণ করলেন, পাগল বেশি মদিনার চতুর্দিকে তিনি ঘুরতেছেন। এ অবস্থায় ইয়াজিদ বাহিনী, ইবনে জিয়াদের বাহিনীগুলো তারা এই পাগলের সামনে এসে বলতেছে, পাগলটার ধরে এটারও সাইজ কইরা লাই। আরেকজন বলতেছে, আরে এই পাগল, এটারে মাইরা আমাকে সময় নষ্ট করার দরকার নাই। এবার আল্লাহর নবীর প্রিয় একজন আছে তাবী হযরতে সাইদ বিন মুসাইয়্যিব, তিনি বলতেছেন, যেদিন ইয়াজিদ বাহিনী মদিনা আক্রমণ করলেন, জোহরের সময় এসে গেল। ওই জোহরের নামাজের আজান দেওয়ার কেহ নাই, কারণ ভয়ে কেউ আজান দিতে ঘর থেকে বের হয় না। যারা বের হয় তারা একে একে শহীদ হয়ে যায়। এই আল্লাহর নবীর আশিক হযরতে সাইদ বিন মুসাইয়্যিব বলতেছে, যখন আজানের ওয়াক্ত হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরে আমি আমার কান দিয়ে আজানের ধ্বনি শুনেছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই আজানের ধ্বনি বেবে, ওই সুর আমি তালাশ করতে করতে গিয়ে দেখি এই সুর আর কোথাও থেকে না। আমার নূরের নবী, মায়ার নবীর রওজা মুবারক থেকে আজানের ধ্বনি আসতেছে। জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। হযরতে যায়েদ বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বললেন, শুধু তাই নয়, আজানের কিছুক্ষণ পরে আকামতের যে বাক্যগুলো, এটাও আমার নবীদের রওজা থেকে আসতেছে। নামাজের সময় হলে নামাজের যে সৃষ্টি কালচার তথা নিয়ম কানুন গুলো, তাকবীর এগুলো রয়েছে, এটাও রওজা পাক থেকে শোনা যায়। এভাবে একদিন নয়, 2 দিন নয়, 3 দিন পর্যন্ত রওজা শরীফ থেকে আজান হয়েছে, আকামত হয়েছে, নামাজ হয়েছে। কে ইমামতি করলেন, কে আজান দিলেন, কে আকামত দিলেন, এটা জানে আল্লাহর রাসূল, আনবু আল্লাহ ও তার রাসূল। কন্না সুবহানাল্লাহ। প্যারে হাজিরিন, প্যারে হাজিরিন, এত জুলুম নির্যাতন করার পরও দুনিয়ার মানুষ ইয়াজিদকে মুসলমান বললেও আমি গুনাহগার, আমার জীবন থাকতে ইয়াজিদকে মুসলমান বলতে পারবো না। আপনারা পারবেন? হয় না? আপনারা পারবেন? আরো জোরে বলেন, পারবেন? এখন বলতে পারেন যে হুজুর, মদিনা তো আমাদের শায়েখেরা, বাংলাদেশের কিছু দল আছে, তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় হজ করতে গেলে কি মদিনা যাওয়া লাগবে কিনা? কয় না না, মদিনা যাওয়ার দরকার নাই। মদিনাতে কেন যাইবেন? গেলে মসজিদে নববীর জন্য আপনারা গেলেও যেতে পারেন। জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। কত বড় আরে একজন ইহুদিও কোনদিন এই জবান দিয়ে তার এই কথা বলতে সাহস পায় না। মুসলমান নাম দেয় শায়েখ গুলো, ইহুদিদের দালাল গুলো, এগুলো কিভাবে উম্মত থেকে নবীকে মাইনাস করা যায়, এই পায়চারা নবীজি বললেন, উম্মতেরা, তোমরা যারা হজ করতে এসো, আসার পরে আমি নবীর রওজা জিয়ারত করলে না, তারা আমার উপরে জুলুম করলে। নবীর উপরে জুলুম করে হাদি সাহেব আপনি জান্নাত তালাশ করেন, সম্ভব? কথা কয়েন, সম্ভব? প্যারে হাজিরিন, ইয়াজিদের এটা গেল কয় নাম্বার অপরাধ? কথা কয় না, কয় নাম্বার? 2 নাম্বার অপরাধ। 3 নাম্বার অপরাধ হচ্ছে ইয়াজিদ বাহিনী এবার ওই হেজাজে থাকা, মক্কায় থাকা লোকেরা, নবীর আশিকের, নবী বংশের আওলাদের সাচ্চা আশিকের রাসূলেরা, তারাও যখন মদিনার এই ভয়াবহতার কথা শুনে তারা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, আমরা বেঁচে কি করব না, আমাদের জীবন থাকতে মদিনা ভাইদের প্রতি যে জুলুম নির্যাতন হয়েছে তার প্রতিশোধ আমরা চাই। এবার মক্কাতে থাকা সবাই প্রতিবাদ জারি করে দিলেন। ওই সময় মক্কার গভর্নর ছিলেন হযরতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা, নবীদের প্রিয় সাহাবী। হযরতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর নেতৃত্বে তারাও প্রতিবাদ শুরু করে দিলেন। ইয়াজিদ বাহিনী ওই জল্লাদ বাহিনীকে তাদেরকে ওই মদিনা শরীফ আক্রমণের পরে মক্কাতে পাঠিয়ে দিলেন। মক্কাতে যাওয়ার পরে
তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ ওই সময় থাকা প্রতিবাদ মিছিলে থাকা সকল সাহাবী তাবিরা তারা সকলে হেজাজ তথা খানায়ে কাবার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। দূর থেকে ইয়াজিদ বাহিনী গুলো খানায়ে কাবার উপরে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। একের পর এক পাথর, বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করলেন। পাথর নিক্ষেপের কারণে পাথরে পাথরে গোছা খেয়ে আগুনের ঝলক উঠে গেল। আগুন লেগে এখানে কাবার উপরে থাকা গিলাফটা পর্যন্ত পুরে ছাই হয়ে গেল। হাজার হাজার সাহাবী তাবী খানে কাবা রক্ষার্থে তাদের জুলুমের কারণে তারা নিহত হলেন। এত কিছুর উপর ইয়াজিদকে মুসলমান বলার কোনো সুযোগ আসেনি? জোরে বলেন আসেনি? এবার আসেন ইয়াজিদের মৃত্যুটা কেমন। ইয়াজিদের মৃত্যুটা হয়েছিল এত ভয়াবহ। ইয়াজিদ বাহিনী যে ইমামে হোসাইন তার গোটা পরিবারটাকে পানি থেকে বঞ্চিত করলেন। আর আল্লাহর মার দুনিয়ার বাইরে ইয়াজিদ বাহিনীর মৃত্যু হচ্ছে। ইয়াজিদ যখন ক্ষমতায় ছিল, রানিং খলিফা, রানিং ক্ষমতা, এই অবস্থায় ইয়াজিদের একটা রোগ হলো, তার শুধু পানির পিপাসা লাগতো, পানির পিপাসা লাগতো। খালি পানি দে পানি দে, যখন পানি দেয় পানিটা যখন তার গলার দূর থেকে যখন নিচে নামে, আর তার জ্বালা পোড়া আরো বেড়ে যায় দে আমারে কি পানি দিলে, আগে বাইর কর তারপরে আবারও পানি দে। দেখেন আল্লাহর মার দুনিয়ার বার যে পানির তৃষ্ণা দিয়ে নবী বংশকে সে হত্যা করেছে, ওই পানির তৃষ্ণায় আমার আল্লাহ তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিলেন। কন্যা আল্লাহু আকবার। একদিকে পানির তৃষ্ণায় সে কাতর, আরেকদিকে পানি দিলে এই পানিটা যেন বিষ হয়ে তার ভিতরে যায়, এটা ছিল তার মৃত্যুর একটা আলামত। 2 নম্বর আলামত হচ্ছে সে রোমের এক নারীর প্রেমে, সুন্দরী নারীর প্রেমে সে পাগল ছিল। ওই রোমের নারী তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, যে তুমি যদি অমুক জায়গায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহলে তুমি আমার কাছে যা চাচ্ছ সব আমি তোমাকে দিয়ে দেব। ইয়াজিদ ছিল দুশ্চরিত্রা লম্পট, এত বড় সুযোগ পাইলে সে কি হাতছাড়া করবে? কথা কয় না, হাতছাড়া করবে? ইয়াজিদ নির্জনে ওই মেয়ের সাথে যখন মিলিত হলো, সুযোগ বুঝে ওই রোম দেশের ওই সুন্দরী নারী, সে ছিল নবীর আশেকা, নবীর আওলাদদের একজন সত্যিকার সাচ্চা আশেক। তার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াজিদকে নির্জনে নিয়ে তারে একেবারে নিকট মুহূর্তে গিয়ে তাকে দুর্বল করিয়ে মদ্যপান করিয়ে তার দেহ থেকে গোটা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আলাদা করে দেওয়া। কন্যা আল্লাহু আকবার। নির্জনে যাওয়ার পরে একান্ত যখন নিকটে, তখন তাকে মদ্যপান করালেন। করাতে করাতে তাকে বেহুশ অবস্থায় তিনি তার হাতে তথা দেহেতে থাকা ছুরিটাকে, ধারালো ছুরি দিয়ে তিনি ইয়াজিদকে এমন ভাবে তার দেহটাকে খণ্ড বিখণ্ড করলেন, কত বিক্ষত করলেন। তার দেহ চিহ্নিত করা পরবর্তীতে মানুষের জন্য কষ্ট হয়ে গেছে, এটা কি আমাকে ইয়াজিদ নাকি অন্য কেউ? সন্দেহ লাগে। পেয়ারে হাজিরিন, তারপরে মসনদে আসলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন সাচ্চা আশেক রাসূল মর্দে মুজাহিদ হযরতে মুখতার আল সাকাফি। সবাই নামটা বলবেন, মুখতার আল সাকাফি। জোরে বলেন, মুখতার আল সাকাফি। তিনি যখন মসনদে বসেই তিনি ছুরি দিয়ে তরোয়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, হে নবীর বংশের হত্যাকারীরা, সাবধান হয়ে যাও। আমার তরোয়াল থেকে একজনও বাঁচতে পারবে না, কেউ পালাবে না, সবাইকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তিনি তার ভয়ে, তার হুমকির ভয়ে ওই সময় কুফা থেকে, ইরাক থেকে, বসরা থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ইয়াজিদ বাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পলিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সারা পৃথিবীতে ওই সময় ছড়িয়েছিল। বাংলাদেশেও আইছে মনে হয়। আরে কথা কন না কা? বাংলাদেশেও এর বাহিরে নয়। কেননা ওই সময় যারা পলিয়েছিল, এই পলায়নকারীগুলো, ওই দুশ্চরিত্র লম্পটগুলো, ইয়াজিদের দালালগুলো বাংলাদেশে না থাকলে ইয়াজিদের প্রশংসা কারা করে? কথা কয় না। ইয়াজিদের প্রশংসা কারা করে? ওগুলোর বংশধর। কথা বলেন ঠিক কিনা? পেয়ারে হাজির, সব জায়গায় আমরা নরম, এই জায়গায় নরম হওয়ার কোনো সুযোগ? নবীর শান ও মান আজমতের ক্ষেত্রে নরম হওয়ার কোনো সুযোগ? নবীর আহলে বায়াতের বিরুদ্ধে তরোয়াল ধরেছে মুখতার আল সাকাফি, একজন করে। সবচাইতে সীমার ইবনে জিয়াদকে শুলে চড়িয়ে দেহ থেকে গর্দান আলাদা করে, দেহটাকে টুকরো টুকরো করে সীমারকে, ইবনে জিয়াদকে
এবং হচ্ছে পাপিষ্ট হাকিম বিন তুফাইলকে, জায়েদ বিন রেফাতকে, ওমর বিন সাবকে, আমর বিন সাবিরকে, আমর বিন সাআদের তার ছেলেকে হাওলা বিনতে ইয়াজিদ সহ যারা ইমামে হোসাইনের শাহাদতের সাথে দুই ধরনের জড়িত, একটা দূর থেকে জড়িত আর একটা সরাসরি দেহের সাথে যারা জড়িত, উভয়কে যেন পাইছে, বিশেষ করে যাদের নামগুলো বললাম, এগুলোর দেহকে টুকরো টুকরো করে সে হিংস্র কুকুর দিয়ে এগুলোকে বক্ষণ করিয়েছে। কন্যা আল্লাহু আকবার। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সে ইতিহাস হয়ে গেলেন, সে স্বর্ণ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, হে নবীর দুশ্মনেরা, সাবধান সাবধান, আমার হায়াতে আমি যারে পাইছি তারে কুকুর দিয়ে খাওয়াইছি, আমি মুক্তার আল সাকাফের মতো আরো আসবে, আরো আসবে, নবীর দুশ্মনদের এই পরিণতি হবেই হবে, হবেই হবে, আজ না হোক, জোরে বলেন না আজ না হোক কাল। আমরা খুশি না বেজার? আরো জোরে বলেন খুশি না বেজার? এটা যদি পাপিষ্ট ইয়াজিদ তার বাহিনীর দুনিয়ার শাস্তি হয়, আল্লাহর লাআনত আছে কি নাই? জোরে বলেন আছে কি নাই? আয়াতরা মুখস্থ করে নেন। সূরা আহজাবের 57 নম্বর আয়াত, রব্বুল আলামিন বলেছেন যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের লানত ফিদ দুনিয়া, দুনিয়ার মধ্যে ওয়াল আখিরা, এবং আখিরাতের মধ্যে লাআনাহুমুল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত। ইয়াজিদকে আমরা কি ভালো বলবো না লানত দিব? লানত। ইয়াজিদকে মুসলমান বলার কোনো সুযোগ আছে? ইয়াজিদকে যে মুসলমান বলবে সে আমার বাবা হলো, তার সাথে কোনো সম্পর্ক, পীর হলেও, কোন শায়েখ হলেও, কোন নেতা হলেও, সে যেই হোক, ইমানের খাতিরে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে? আপনারা কি রাগ করেছেন? রাগ করলো আমার কিছু করার, চাকরি থাকলো না থাকলো আমার কিছু করার, জীবন গেলে গো কিছু করার, হক কথা মসনদে দাঁড়িয়ে বলতেই, কথা কয় না বলতেই। আর আমাদের সমস্যা যে আমরা হক কথাগুলো প্রচার করি না। যে বেটা ইয়াজিদের পক্ষে কথা কয় আমরা হেরে ভাইরাল করে দিই, কথা কয় না। ইয়াজিদের পক্ষে যে কথা বলে, দেখো আমার শায়েখ ইয়াজিদের পক্ষে কথা বলতেছে, আর এই যে আমরা ইয়াজিদের বিপক্ষে কথা বলতেছি, দেখবেন আমাদেরকে ভণ্ড বলবে, মাজার পূজারি বলবে, অমুক বলবে, তমুক বলবে। এরকম শয়তান আছে কি নাই? কথা কয় না আছে কি নাই? নবীর পক্ষে কথা বললে বলে বন্ড মাজার পূজারি। হ্যাঁ আমি মাজার পূজারি, কারণ এই মাজার পূজারীদের কারণেই বাংলার জমিনে ইসলাম। আল্লাহর ওলিদের মাজার জিয়ারত করলে যদি মাজার পূজারি হয়, আমি মাজার পূজারি। তুমি যে মাজারকে জিয়ারতকে পূজা বললে, অপরাধ কি আমি করলাম না তুমি করলে? কথা কয় না। নবীজি বললেন জিয়ারত করো কবর, আমরা জিয়ারত করি, আপনি বললেন পূজা। অন্য ধর্মের সাথে কবিরা গুনাহ কি আমরা করলাম না আপনি করলেন? কথা কন ঠিক কিনা? আল্লাহ ওই জালিম গুলোকে হেদায়েত দান করো, সকলে বলেন না আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা পরে এসে 4 রাকাত কিবলা জমা আদায় করেন। ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইহি নবীজি ওগো নবীজি, ও মায়ার নবী, ও নবী আমার মনের বিদু না বুঝাইলে কেহ বুঝি না, শুনাইলে কেহ শুনে না, শোনেন গো শাহে মদিনা, ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ
নবীজি গো ও গো দয়াল নবীজি ও গো উম্মতের দরদি নবী জাহান্নামের দরজায় দাঁড়াইয়া মায়ার নবী কান্দিবেন উম্মত বলিয়া উম্মত ভয় করিও না তোমরা জাহান্নামের উম্মত ভয় করিও না তোমরা জাহান্নামের আমি নবী যাইতাছি মাওলার দরবারে ইয়া নবী সালাম يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں درود دو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لام سمع بج میں ہدایت پہ آل نبی اصحاب نبی والشہداء کرام گل باغی شہادت پہ غسل اعظم امامت کاونوں کا غسل امامت کاونوں کا جلوہ شان اجمیری سنجر خواجہ غریب نواز اجمیری سنجر خواجہ غریب نواز سمعین دین ملت پہلا ڈلدی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈلدی عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہلا مصطفیٰ جانی رحمت پہلا ہو سلام سمع بج میں ہدایت پہ اے خدا کی لاڈلی پیارے رسول یا الہی صدقائے میلادی رسول
ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने की चाँद हजारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने की चाँद करोड़ों सलाम मदीने की चाँद सलाम अलैका बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वसल्लम या कौम मुबारक सल्लु अला सदरिल अमीन मुस्तफा मा जाइल्ला रहमतल लिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. আল্লাহ তাআলা তাকিয়ে দেখো এই পবিত্র মহরম মাসের সর্বশেষ জুমার দিবসে আয় আল্লাহ তাআলা আমি গুনাহগার এই পবিত্র জামে মসজিদের আয় আল্লাহ তোমার কতিপয় কতগুলো বান্দা নিয়া গো আয় আল্লাহ তাআলা এই বান্দাগুলোর মধ্যে দাড়ি পাকা মুরব্বি বাজার রয়েছে গো আয় আল্লাহ তুমি বলেছো আমার যে বান্দাগুলো জমিনে দাড়িগুলো পেকে গেছে ওই দাড়ি পাকা মানুষগুলো যখন আমি আল্লাহর দরবারে দুখানা হাত তুলে আমি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি আমি আল্লাহ ওই দাড়ি পাকা মুরব্বীদের দোয়াগুলো ফিরিয়ে দেই না। আয় আল্লাহ মুরব্বী বাজান যুবক ভাই মাসুম বাচ্চারা যাদের হাত ফিরিয়ে দিতে দোয়া ফিরিয়ে দিতে তুমি শর্মিন্দা হয়ে যাও, যুবকদের দোয়াগুলো ফিরিয়ে দিতে তুমি অসন্তুষ্টি করো। আয় আল্লাহ তাআলা এমন শ্রেণীর বান্দাগুলোকে নিয়ে পর্দার মা বোনেরা সহ আয় আল্লাহ সাপ্তাহিক মিলাদ মাহফিল শেষ করি সারা জীবনের গুনার গাঠরি মাথায় লয়া গো তুমি মাওলার দরবারে যদি হাত তুলে দিলাম আয় আল্লাহ তোমার কাছে হাত তোলার মতো গো আমাদের কোনো আমল নাই, আয় আল্লাহ কোনো ইবাদত নাই। আয় আল্লাহ তবুও তোমার নাম রহমান ও রহিম, তোমার বন্ধুর নাম রহমাতুল লিল আলামিন। আয় আল্লাহ আমাদের গুনার দিকে না তাকাইয়া তোমার গফুর ও গফফার নামের উসিলায় আয় আল্লাহ তোমার বন্ধু তার পরিবার আহলে বায়াতের উসিলায় সুহাদায়ে কারবালা সদকায় আমাদের तमाम জিন্দেগীর গুনাহগুলো maaf করে দাও। আয় আল্লাহ আমরা যারা আমিন আমিন বলতেছি গো আল্লাহ ও আমার আল্লাহ আমাদের যাদের রহমতের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি মায়ের বংশ বাবার বংশ যারা কবরে এই মসজিদের খেদমত করি মসজিদের পাশে নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী গুরুস্থান গুরুতে যারা শহীদ যারা নামাজ পড়িয়েছে যারা আজান দিয়েছে মসজিদ পরিষ্কার করেছে যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে খেদমত দিয়ে পরামর্শ দিয়ে যারা কবরবাসী প্রত্যেকের কবরে কবরে হাদিয়া গুলো পৌঁছায় দাও। আয় আল্লাহ এ মজলিসে জানি না কে যেন বাবা হারিয়ে দুই ফোঁটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বাবার জন্য কাঁদে। আয় আল্লাহ জানি না এমন সন্তান মা হারিয়ে মায়ের জন্য চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে। আয় আল্লাহ জানি না গো কে যেন এমন এতিম রয়েছে গো যার দুনিয়ার বুকে মাও নাই বাবাও নাই, যার মা বাবা জমিনে নাই তার মতো এতিম অসহায় কেউ নাই। ওই সন্তানদেরকে এতিম বানিয়ে যে মা বাবা কবরবাসী হইল ওই মা বাবার কবরে হাদিয়া পৌঁছায় দাও। বাবা আমার কবর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ আব্দুল মজিদ সাহেব সোহেল ভাইয়ের মা জরনি সহ আয় আল্লাহ অত্র এলাকা থেকে যারা বিদায় নিয়েছে প্রত্যেকের কবর হাদিয়া পৌঁছায় দাও। আয় আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা
আয় আল্লাহ দোয়া নিয়ে আশা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাবুদ গো যারা আমিন আমিন বলতেছি, বিশেষ করে ইমান আলী ভাই, আয় আল্লাহ ভাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দাও। বাবা কবরবাসী, বাবার কবরে আজাব মাফ করো। মা জননীর ইসে হায়াতে বরকত দাও। ভাই বোন মিলে মিশে থেকে বাবা মার খেদমত করার তৌফিক দান করো। বাবার কবর জিয়ারত করা, মায়ের খেদমত করা, সন্তান দিগকে আল্লাহ তাআলা ইসলামী শিক্ষা দেনে ওয়ালার মতো তৌফিক দান করো। ভাইয়ের দিলের নেক মাকসাদ কবুল করো। আয় আল্লাহ তাআলা এই মসজিদের এখনো যারা খেদমত করতে সবাইকে কবুল করো। এই ফকিরতলাবাসীকে কবুল করো। আয় আল্লাহ আশেপাশের প্রতিটি মসজিদ মাদ্রাসা বাজার মার্কেট যারা যে যে অবস্থায় রয়েছে সবাইকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। বিপদ আপদে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করো। আয় আল্লাহ বাংলাদেশ ওলিয়া উলিয়ার দেশ, পীর মাশায়েখের দেশ, এই ওলিয়া উলিয়া পীর মাশায়েখের সদকায়ে মাটির উপরে তোমার খাস রহমত বরকত নাযিল করো। আয় আল্লাহ বিভিন্ন ভাবে রাস্তাঘাটে স্কুল প্রতিষ্ঠানে যেভাবে দুর্ঘটনা হচ্ছে, ওই উত্তরা মাইনস্টাইন স্কুল এন্ড কলেজে আয় আল্লাহ তাআলা যে সোনামণিরা আগুনে দগ্ধ হয়ে মা বাবাকে চোখের পানি সাগরে ভাসিয়ে জনমের মতো জান্নাতের বাগানের মেহমান হলো, ওই নাম না জানা প্রত্যেকটি সোনামণিদের নামে নামে আমাদের হাদিয়া কবুল করো। যে শিক্ষিকারা ছাত্রদেরকে বাঁচিয়ে, আয় আল্লাহ যে গার্ডিয়ানরা সোনামণিদেরকে বাঁচিয়ে নিজের জীবনগুলোকে আল্লাহ তাআলা আগুনের মধ্যে সঁপে দিল, ওই তাদের নামে আমাদের হাদিয়াগুলো কবুল করো। আয় আল্লাহ এমন বিপদ থেকে গো আমাদের প্রত্যেকের জানমাল হেফাজত করো। আয় আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের হেফাজত করো। বারবার সোনার মক্কা মদিনার মেহমান বানিয়ে দাও। মদিনা শরীফে যাওয়ার তৌফিক দান করো। আয় আল্লাহ যেদিন মরণ দিবা, মাহে রমাদানে নামাজরত অবস্থায়, রোজা রাখা অবস্থায় দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে যেন মরণ হয়, কোরআন তেলাওয়াত করতে জিকির করতে করতে যেন মরণ হয়, সেই তৌফিক দান করে দাও। আয় আল্লাহ জীবনে একটাই ফরিয়াদ, নবীজির দিদার যেন জীবনে একবার পাই। আয় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের দিলের নেক মাকসাদকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। জীবনে হবে কি আপনার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া সেই রয়েছি আমরা গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ। আয় আল্লাহ জানি না কোন দিন, কোন সময়, কোন জায়গায়, কোন অবস্থানে, আয় আল্লাহ দিনে না রাত্রে, রাস্তায় না বাড়িতে, আয় আল্লাহ তাআলা জলে না স্থলে, কোন জায়গায় মালাকুল মউত আমাদের সামনে হাজির হয়ে যায়। আয় আল্লাহ ওই মৃত্যুর কঠিন মুসিবতের সময় নূরের নবীজিকে আমাদের শিয়রে রাখিয়া, নবীজির নুরানি মোবারক চেহারা দেখায়া, আবু নবর বীর মুর্শিদকে সামনে রাখিয়া, মা বাবার অনেক সন্তান হিসাবে কবুল করিয়া, নবীজির গোলাম বানায় আমাদের সকলের মুখে অন্তরে দিনে কলমে মধুর কালেমা জারি করাই দিও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।